Disaccharides means on hydrolysis, it gives 2 units. Okay, 2 units of monosaccharides. That is a disaccharide. So yesterday we have seen three reactions. Sucrose hydrolysis, acid hydrolysis, it gives glucose and fructose. Lactose, it gives glucose and galactose. And maltose, it gives 2 units of glucose. Right? Remember, I think after that we start. Okay. So today we are going to see the disaccharides. Disaccharides என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா சுக்ரோஸ், மால்டோஸ் அண்ட் லாக்டோஸ். அது எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி வந்து எந்தெந்த யூனிட் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னு தான் பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் இன் டைசாக்ரைட்ஸில் we are going to see first sucrose. Disaccharides. Um, in the disaccharides, it may be reducing or non-reducing, depending on the position of the linkage between the two monosaccharides units. Okay, so நம்ம reducing na enna, non-reducing na என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். So disaccharides, it may be reducing or non-reducing. Okay, it may be reducing or non-reducing. Reducing means the reducing part, அதாவது ஃப்ரீ ஆல்டிஹைடிக் ஆர் ஃப்ரீ கெட்டோனிக் பார்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரெடியூசிங் சுகராக இருக்கும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அது வந்து ஃப்ரீயாக இல்லை, ஜாயிண்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ தென் இட் வில் பி அ நான் ரெடியூசிங் sugar. Okay, so first one in disaccharides, sucrose. We know that sucrose is a disaccharide and its formula is C12H22O11. Okay, so this is the formula for sucrose, which on acid hydrolysis H2O போட்டு H ன்னு போட்டாலும் same தான், or H3O plus ன்னு போட்டாலும் same தான். Okay, so it gives glucose and fructose, C6H12O6 and then C6H12O6. இது வந்து ஒரு யூனிட் வந்து இட்ஸ் குளுக்கோஸ் அண்ட் தென் திஸ் ஒன் இட் இஸ் ஃப்ரக்டோஸ். ஓகேயா, ஸோ ஹவு சுக்ரோஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு, இது வந்து சுக்ரோஸ் வந்து எப்படி 2 யூனிட்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ சுக்ரோஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு ஆக்சுவலி ஹவு இட் ஃபார்ம்டு மீன்ஸ் it is formed by glycosidic linkage. Okay, between um, formed by glycosidic linkage, glycosidic linkage between C1. Okay, C1 of glucose, C1 of alpha D glucose, alpha D plus glucose and then and C2 of alpha beta என்னன்றதுல நேத்தே நம்ம பார்த்தோம், beta D minus fructose. Okay, so இப்போ இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகும்போது you will get sucrose. அது எப்படி இவங்க பார்க்கலாம், சுக்ரோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். We know that அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ்க்கு, குளுக்கோஸுக்கு வந்து இட் வில் பி லைக் திஸ். So this is carbon 1, so this is carbon 1, this is carbon 5. Okay, so carbon 1 ல வந்து H and OH இருக்கும், H and OH. Okay, so இங்க வந்து ஒரு H and OH. So this is third carbon, third carbon ல வந்து it's OH and H இருக்கும். And then fourth carbon it's H and OH. Fifth carbon இங்க வந்து H இருக்கும், இங்க வந்து CH2OH. So this is the formula for alpha D glucose, alpha D plus glucose. Okay, so அதே மாதிரி இப்போ fructose பார்த்தோம் அப்படின்னா அது
furan structure. So this is the structure of the fructose, right? Okay. இதுதான் first carbon வந்து இங்க இருக்கு. Okay. CH2OH. So this is the first carbon. Wait, somebody is telling. So this is first carbon. இது வந்து second carbon. Okay. Second carbon. H. இது வந்து H. இது வந்து OH and H. இது வந்து fourth carbon. இது வந்து fifth carbon. Sixth carbon வந்து CH2OH. Okay, so this is sixth carbon. இது வந்து first carbon. இப்போ இது ரெண்டும் எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா glycosidic linkage மூலமா connect ஆகும். So how the glycosidic linkage is formed means by the loss of water. இப்போ இதுல இருந்து one water molecule வந்து remove ஆகும். Okay, so one water molecule னா so இப்போ இந்த அந்த ஒரு water molecule வந்து it will be removed. இந்த water molecule வந்து remove ஆகும். So இப்போ remove ஆச்சு அப்படின்னா so there will be a bond is formed between these two. இப்போ இது வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா அந்த linkage so இப்படிதான் வரும். Okay, ஒரு water molecule வந்து remove ஆயிடுச்சு அப்படின்னா so it will be like this. Okay, and this is called in the bond இருக்கு இல்லையா so இப்போ இந்த bond and this one it is called glycosidic linkage. Glycosidic linkage. Understood? இப்போ sucrose is formed by the glycosidic linkage between C1 of இதுதான் C1 இல்லையா so C1 வந்து இதான் C1 of alpha D plus glucose and C2 of beta D minus fructose. Okay, yeah. So this one is a beta D minus fructose. இப்போ ரெண்டு சேரும்போது so we will get so this is the structure of sucrose. இது வந்து ஃபுல்லாவே வந்து இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் sucrose. Understood? As the reducing part of glucose and fructose are involved in glycosidic linkage, sucrose is a non-reducing sugar. Okay. ஏன்னா ஃப்ரீயா இல்லை ஆல்டிகேட் பார்ட்டும் கீட்டோனிக் பார்ட்டும் வந்து ஃப்ரீயா இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் non-reducing sugar. Okay, sucrose is actually it is a dextro in nature. This is a dextro. This is a dextrorotate. Okay, dextrorotate. So dextrorotatory. But on hydrolysis, it gives equal molecular mixture of D-glucose and fructose. Okay, but the அது வந்து levorotatory இருக்கும். Okay, so it gives equal molecule of D-glucose and D-fructose which is levorotatory. Okay, so the hydrolysis of sucrose changes the sign of rotation. இப்போ வந்து இது ஹைட்ராலிசிஸ்ல வந்து இது வந்து நமக்கு தெரியும் so which gives glucose and fructose. So இப்போ இது வந்து dextrorotatory தான். Okay, இது வந்து dextrorotatory தான் but இது வந்து it's a levo. Okay, so இது வந்து levorotatory. So அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா hydrolysis of sucrose changes the sign of rotation. Okay, sign of rotation from dextro to levo. Okay, so அதனால என்ன ஆகும்னா the product formed is known as invert sugar. Okay, product formed is known as invert sugar. Understood? So this is all about it's a sucrose. Sucrose ஓட structure வந்து நம்ம பார்த்தோம். Second one, it's maltose. Any doubt for anyone? Any doubt? Shall I move now? Maltose போலாங்க.
Okay, so the maltose is formed by glycosidic linkage between C1 of, இப்போ நமக்கு தெரியும் maltose on hydrolysis it gives 2 units of glucose. 2 யூனிட்டுமே குளுக்கோஸா தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ maltose எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா C1 of linkage between C1 of one glucose unit, okay, C1 of one glucose unit with C4 of other glucose unit. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து maltose. Maltose is formed by the glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of other glucose unit. Okay, so இப்போ அதை பார்க்கலாம். இப்போ glucose ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு இருக்கும். நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ இப்படியே நீங்க இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கும்போது யூ கேன் கெட் அ ப்ராக்டிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இங்க வந்து ஹெச், இங்க வந்து தான் OH இருக்கும். அந்த OH தான் வந்து ரிமூவ் ஆகும் இல்லையா வாட்டரா, அதனால ஒரு O மட்டும் நான் போடுறேன். H and OH, this is the second carbon. இது வந்து third carbon, OH and H. Fourth carbon, H and OH. And fifth carbon, it is H and CH2OH. இது வந்து ஒரு யூனிட். ஓகே, இங்க இப்படி ஒரு யூனிட் இருக்கும். This is for one unit. Another unit நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 2 யூனிட்டுமே நமக்கு வந்து குளுக்கோஸ் தான் கிடைக்கும். So this is other unit. இங்க வந்து it's H and OH. இது C1. Okay. C2 இதே மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கும். It's H and OH and OH and H. H and CH2. ஸோ அப்போ இது வந்து ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், இது செகண்ட், இது தேர்டு, இது ஃபோர்த்து. ஸோ அப்போ லிங்கேஜ் எங்கே கிடைக்கும்னா இந்த இதுதான், இந்த வாட்டர் மாலிகுல் வந்து இட் வில் பி ரிமூவ்ட். ஓகே, இந்த வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா யூ வில் கெட் தி கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ். Understood? So this is the structure of maltose. ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூனிட், இது வந்து செகண்ட் யூனிட். ஸோ அப்போ அந்த 2 யூனிட்லேயும் வந்து C1, இது வந்து C1, C1 of one unit, C4 of another unit will form the glycosidic linkage and it gives the structure of maltose. Okay, so இப்போ இந்த maltose பொறுத்த வரைக்கும், so it is a reducing sugar. Okay, so this is reducing sugar. Why it is reducing sugar na? C1 of second glucose unit is nulled. இது வந்து C1 of இது second unit இல்லையா, இதுல இருக்கிற அந்த C1 வந்து which is not involved in glycosidic linkage and in solution it can show reducing properties. Okay, so it can show reducing properties, அதனால இது வந்து reducing sugar. Okay, so this is all about it's a maltose. Third one, it's a lactose. Lactose என்ன பார்த்தோம்? Lactose வந்து on hydrolysis it gives 1 unit of glucose and 1 unit of galactose பார்த்தோம் இல்லையா? So இது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா lactose is actually it is found in milk. So இது வந்து milk sugarன்னு நம்ம சொல்லலாம். So this is it's called as it's a milk sugar. It is formed by the glycosidic linkage between C1, okay, C1 of beta D galactose. எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலாலாம் சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த beta D galactose unit and C4 of beta D glucose. ஓகே, இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ஃபார்ம் ஆகுறது தான் வந்து இட் இஸ் லாக்டோஸ். இப்போ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கலாம். galactose ஃபார்முலால சேம் தான், C6H12O6 அதுதான் ஃபார்முலா. ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் நமக்கு வேற வரும். This is இப்போ இது வந்து குளுக்கோஸ். இப்போ நான் பண்றது வந்து இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ்.
குளுக்கோஸ் உங்களுக்கு இந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க நோட்ஸ் எடுத்திருந்தீங்கன்னா. ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஹெச் அண்ட் OH இருக்கும். ஹியர் இட்ஸ் அ ஹெச் CH2 OH. ஓகே. அப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ C4. இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட், இது 1. ஓகே. இங்கே வந்து இட்ஸ் அ ஹெச் OH இங்கே இருக்கு. ஓகே. OH and இது வந்து இட்ஸ் a H OH. OH. ஸோ இப்போ வந்து எது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இந்த OH-க்கும் இந்த OH-க்கும் தான் ஃபார்ம் ஆகும், லிங்கேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதாவது என்னன்னா இந்த OH-க்கும் இந்த OH-லேருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் தீஸ் டூ. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் beta link, glycosidic linkage இல்லைன்னா இட்ஸ் a beta linkage. So this is beta D galactose. Then it is beta D glucose. Okay. So this is the structure of lactose. Okay. Lactose is, it is a reducing sugar. இது ஏன் வந்து reducing sugar அப்படின்னா again இந்த C1 of glucose வந்து is ஃப்ரீயா இருக்கு. So it shows the reducing properties. So அதனால இது வந்து it is a reducing sugar. Okay. Understood? Understood? Any doubt? Okay. Next topic போலாமா? Okay. Next வந்து இது வரைக்கும் monosaccharides பார்த்தோம், disaccharides பார்த்தோம். Next வந்து it is polysaccharides. So actually on the before we go for polysaccharides, இங்க ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இந்த கேலக்டோஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த கேலக்டோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவலா they are called as its epimers. Okay. They are called as its epimers. Epimersனா என்னன்னா இது வந்து ஆப்போசிட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே. இதை பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப கொடுக்கல, பட் நானும் சொன்னேன். ஸோ திஸ் இஸ் எபிமஸ். தே ஆர் ஹேவிங் அப்படின்னா என்னன்னா ஆப்போசிட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இருக்கும். இங்க வந்து OH வந்து C4 பொசிஷன், OH வந்து சேஞ்ச் ஆகும். OH பொசிஷன் வந்து இங்க C1ல இருக்கும், குளுக்கோஸ்க்கு வந்து C4ல இருக்கும், இதுல வந்து C1ல இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். Okay. So this is all about its disaccharides. Next it is polysaccharides. The polysaccharides are a long chain polymer. Okay, long, இதுல வந்து நிறைய monomers இருக்கு. That means it has more long chain polymer of monosaccharides joined together by glycosidic linkages. Okay, for example இதுக்கு வந்து example நம்ம starch, cellulose, then it's glycogen. So இதெல்லாம் வந்து it is polysaccharides. Okay. They mainly act as food storage. Okay. இது வந்து it acts as a food storage. Food storage வந்து act பண்ணும். So we'll see that structure of sucrose. Okay, sorry. Starch and cellulose பார்க்கலாம். First we are going to see about its starch. Starch, its formula is C6H10
O5 N molecules. So it's a starch. Starch is the we know that the starch is the main storage of polysaccharides of plants. Okay. So it's a plant food storage of it's a plants. High content of starch is found in நமக்கு தெரியும் cereals, roots, vegetables இதுலலாம் வந்து starch வந்து நிறைய இருக்கும். C6H10 O5 N monomers. Okay. This is a starch. இது எப்படி வந்து split ஆகுது with the help of diastase enzyme. With the help of diastase, it is changes into maltose C12H22O11, which on hydrolysis, which on acid hydrolysis, we know that it's a 2 units of glucose. Okay, C6H12O6, which is a glucose. So இப்படிதான் வந்து அந்த starch வந்து glucose வந்து convert ஆகும். Okay, starch is actually it is a polymer of alpha D plus glucose. Um, okay, so glucose அது எப்படி வருது அப்படின்னா coming of two components, namely amylose and amylopectin. Okay, amylose அந்த starchல வந்து is actually uh, is a polymer of which is a polymer of alpha D plus glucose. Glucose. So இது வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா so the two components which are coming from coming of two components, namely amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. Amylose is actually it is a water soluble. Okay, this is amylose is it's a water soluble which constitutes about இதுல வந்து it is 15 to 20% of starch. 20% of starch. Okay, so it is a straight chain polysaccharide. நம்ம சொல்றது எல்லாமே amylose. It's a water soluble, contains 15 to 20% of starch. The straight chain polysaccharide. Straight chain polysaccharides which contains uh, polysaccharides which contains alpha D plus glucose. Polysaccharide அதில் இருக்கிற monosaccharide வந்து எல்லாமே வந்து glucose unit தான். Which are joined together by glycosidic linkage involving glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next. C1 of one with C4 of next glucose unit. Okay, so it can have actually இதில் எவ்வளோ யூனிட் இருக்கும் அப்படின்னா 200 to 1000. Okay, 1000 unit of alpha D plus glucose. Okay, அப்போ 1000 unit of alpha D plus 1000 அதாவது 200 லேருந்து 1000 யூனிட் வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து it is amylose. Okay, ஸோ இப்போ இந்த amylose வந்து நான் பிக்சராகவே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. Hope that you are seeing the picture, right? தெரியுதாப்பா?
ஓகேயா? இது வந்து C1. ஓகே. So this is C1. இது வந்து C4. Okay, so they are joined together by C1 and C4. இது வந்து 1 ஆ இருக்கும். So இது வந்து 4 ஆ இருக்கும். ஓகேயா? So இதுல வந்து 300 to 600 கொடுத்திருக்காங்க. Actually இது வந்து 200 to 1000 யூனிட் வரைக்குமே இருக்கலாம். Okay. So this is இதுதான் வந்து அந்த glycosidic linkage ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? So this is the linkage. So இதுதான் வந்து it's the structure of amylose. Okay, so actually starch வந்து two components ல இருந்து வருது, amylose and amylopeptine, which is made up of glucose unit. Okay, so இப்போ amylose பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ next வந்து it's an amylopeptine. இப்போ amylopeptine வந்து நம்ம பார்க்கணும். So இப்போ amylopeptine வந்து so this is amylopeptine. So இப்போ amylopeptine வந்து என்னன்னா it is a branched, இது வந்து straight chain னு பார்த்தோம் இல்லையா? So this one it is a branched chain. This is it's a branched chain polysaccharides insoluble in water. Insoluble, அது வந்து it's soluble, இது வந்து it's insoluble in water. So இது வந்து it constitute about 80 to 85% of starch. Okay, so அப்ப amylopeptine தான் starchல வந்து நிறைய இருக்கு. 80 to 85% of starch. It is a branched chain. The branched chain பார்த்தோம் polymer of it is a branched chain polymer of alpha D glucose units. Alpha D glucose unit. In which இது வந்து linkage வந்து again C1 and C4 தான். Okay. இது வந்து C1 and C4 glycosidic linkage. Glycosidic linkage தான். Linkage, but branchல வந்து என்னன்னா branching occurs at branching occurs by C1 to C6. அது நீங்க picture பார்க்கும்போது புரியும். Okay, so நான் இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு picture கொடுக்குறேன். Picture clear ஆ இருக்கா? Hello. Picture clear ஆ இருக்காப்பா? இதுவும் clear ஆ இருக்கா நான் பார்க்குறேன். amylose and amylopeptine ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கு. சரி, ஓகே. ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து amylopeptine. இதுல வந்து C1 C4 glycosidic linkage இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து இட்ஸ் C1. இது வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் C4 இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே பிரான்ச் வந்து எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ பிரான்ச் வந்து C1 C6. அப்போ இது வந்து 4னா அப்போ இது வந்து 1 இருக்கும் இல்லையா? இந்த 1லிக்கும் இது வந்து 6 கார்பன். நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து 6 கார்பன் வந்து இது. I hope that you understood. புரியுதா? இந்த ரெண்டு யூனிட்டுக்கும், அதாவது இந்த என்ன சொல்றது, அட்ஜசன்ட் யூனிட் வந்து C1 and C4 தான். ஓகே, அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கோம். C1 and C4 தான் அட்ஜசன்ட் யூனிட். பட் பிரான்ச்சிங் வந்து அக்கர்ஸ் பிட்வீன் C1 and C6. இது வந்து 1 4, இது வந்து 1 இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த யூனிட்டுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். இந்த கார்பன் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் யூனிட்டோட 6th கார்பனோட ஜாயிண்ட் ஆகுது. ஓகே,
பட் ரெண்டுமே வந்து கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ் தான். இது வந்து பிரான்ச் செயின். இது வந்து அமைலோஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரைட் செயின். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து அது தெரியாது. பட் அமைலோபெப்டைன் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு பிரான்ச் செயினா இருக்கிறதுனால பிரான்ச் இஸ் அக்கர் பிட்வீன் C1 அண்ட் C6. அண்டர்ஸ்டுட்? புரியுதா? அண்டர்ஸ்டுட்? ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணலாமே? ஐ திங்க் ஐ எம் ஆடிபிள். ஆடிபிள் தானே? இப்போ இதுல வந்து உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இப்போ நீங்க இந்த இது பாத்தீங்கன்னா அமைலோஸ்க்கு வந்து எப்படி இருக்கு? ஸ்ட்ரைட் செயினா. ஓகே, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அமைலோஸ் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் செயின். அமைலோஸ் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் செயின். இது வந்து ஸ்ட்ரைட் செயின். பட் இந்த அமைலோபெக்டின் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ பிரான்ச். ஸோ திஸ் இஸ் பிரான்ச். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டார்ச். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டார்ச். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே லிங்கேஜ் தான். ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா லிங்கேஜ்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா வந்து லிங்கேஜ் கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்டார்ச். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் செல்லுலோஸ். செல்லுலோஸ். இப்போ செல்லுலோஸ் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் செயின் பாலிசாக்கரைடு. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரைட் செயின். ஸ்ட்ரைட் செயின் polysaccharide. Straight chain polysaccharide composed of only, okay, composed of only beta D glucose unit. இதுல வந்து alpha D வராது, இதுல வந்து beta D. Okay, composed of only beta D glucose unit. Okay, so in cellulose there is a beta glycosidic linkage between linkage வந்து it is a beta linkage between beta linkage between C1, okay, again C1 and C4, okay, C1 and C4 of glucose units. Cellulose occurs mainly நமக்கு தெரியும் it is in plants இருக்கு, and most abundant organic substance in plant kingdom. இது it is a chief constituent of cell walls of plants. Okay, so இப்போ இதுக்குமே நான் உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுக்குறேன். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஈஸி. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் செல்லுலோஸோட ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து இட்ஸ் C1 and C4 of இது ஒரு குளுக்கோஸ் யூனிட், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட், அண்ட் இது வந்து செகண்ட் யூனிட் நம்ம எடுக்கலாம். This is one unit and this is another unit. Okay, so இப்போ இது வந்து இட்ஸ் C1 and C4. C1 and C4. Okay, so this is beta linkage. Okay, yeah. So this is the structure of cellulose. Okay, இது எங்க வந்து லிங்கேஜ் இருக்குன்னு நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்களாவே வரையலாம் ஈஸியா. ரெண்டு யூனிட் போட்டாலே போதும். இது மாதிரி 2 யூனிட் போட்டாலே போதும். ஸோ இது புக்ல வந்து நிறைய யூனிட் கொடுத்துருப்பாங்க, பட் 2 யூனிட் போட்டாலே போதும். எதுக்கு வந்து நீங்க வந்து மோர் தென் 2 போடணும் அப்படின்னா, அந்த அமைலோபெப்டைனுக்கு மட்டும் வந்து நீங்க மோர் தென் 2, ஏன்னா அது பிரான்ச் செயின்ங்கிறதுனால
ஸோ இப்போ அதில் வந்து நீங்கள் மோர் தென் 2 வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் cellulose. Next one, it's a glycogen. இதுவும் பாலிசாக்கரைட்ஸ் தான். அனிமல் இது glycogen, animal protein. Yeah. So glycogen, its structure is similar to amylopectin. Okay, its structure is similar. Amylopectin. இது வந்து branch தான். with more branching. Amylopectin விட more branching. It's more branching. It is also known as its animal starch. It's an animal starch. In carbohydrates are stored as glycogen, and the body needs glucose. Enzymes வந்து it's a break ஆகி glycogen it breaks enzyme breaks glycogen to glucose unit. Okay, so glycogen is present in liver, muscle, and the brain. It is also found in yeast and fungi. Okay, so இதுதான் வந்து it is a glycogen. I think glycogen க்கு வந்து உங்களுக்கு இது கொடுக்கல, ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கல. ஏன்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட், பிரான்ச்சிங் வந்து ரொம்ப இருக்கும். ஸோ இப்போ அதுதான். So this is the structure of glycogen. அந்த பிரான்ச்சிங்கும் அமேலோபெப்டைன் தான் C1C6ல வந்து இருக்கு. ஓகே, C1C6 மற்றபடி வந்து C1C4ல இருக்கும். பிரான்ச்சிங் வந்து C1C6ல இருக்கும். என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அதை விட இதுல வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, பட் மற்றபடி அமேலோபெப்டைனுக்கும் கிளைகோஜனும் சேம் ஸ்ட்ரக்சர். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இது கார்போஹைட்ரேட் அவ்வளவுதான். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் for all the living things. Carbohydrates are stored in plant as a starch, and animals வந்து glycogen இருக்கு. Cell wall of bacteria and plant is made up of cellulose. அதே மாதிரி cellulose வந்து இட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா டெய்லி லைஃப், இஸ் மேட் ஃப்ரம் cellulose in the form of wood. ஓகே, அதே மாதிரி cloth we wear is also made from cellulose in the form of cotton fiber. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நார்மல், இதெல்லாம் யூசஸ் ஆஃப், அதாவது என்னன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? கார்போஹைட்ரேட் வந்து இட்ஸ் ஓவர். புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்? ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோட்டீன் பார்க்கலாமா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ். இப்போ இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆக்சுவலாக இந்த டேர்ம் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ கிரீக் வேர்ட் தான். ஓகே, அப்படின்னா என்னன்னா இட்ஸ் அ பிரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ், பிரைமரி இம்பார்ட்டன்ஸ். அது ப்ரோட்டீன்ஸுங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். தே ஆர் ஹை மாலிகுலர் மாஸ். ஓகே, இட்ஸ் ஹை மாலிகுலர் மாஸ் அண்ட் ஏன்னா இது வந்து பாலிமர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் alpha amino acids. Alpha amino acids தான் வந்து it is a, which are present in all living cells. அதாவது இந்த புரோட்டீன் நம்ம பார்த்தோம், இந்த லிவிங் செல்ஸ் பார்த்தோம்னா, ஸோ தே occur in every part of our cell. அது வந்து it is a fundamental basis of
structure and functions of life. Other proteins or the importance of material. It's most abundant biomolecules of the living system. இதோட சோர்சஸ்னு நம்ம பார்த்தோம்னா milk and milk product, pulse அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து விச் இஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இட்ஸ் பாலிமர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are going to see about what do you mean by amino acids. அமினோ ஆசிட்ஸ்னா என்ன? What is amino acids? இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ்னா உங்களுக்கு அமீன்ஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும். NH2 குரூப் இருக்கிறது வந்து அமீன், ஆசிட் வந்து COOH குரூப் இருக்கிறது வந்து ஆசிட். ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். So the amino acids are the compounds which contains NH2 and the COOH functional groups are known as amino acids. ரெண்டு functional groupமே இருக்கும். அதாவது functional group amine functional groupம் இருக்கும், COOH functional group ரெண்டுமே இருக்கும் amino acidsல. Okay, depending on the relative position of NH2 group with respect to COOH group. Okay, amino இத அதோட பொசிஷனை பொறுத்து position of NH2 பொறுத்து it can be classified as alpha, beta, gamma and delta. So அந்த amino acids வந்து அப்படிதான் வந்து it can be classified as alpha, beta, gamma and delta amino acids. Classification வந்து இது இப்படிதான் இருக்கும். Classification which is based on the position of the functional groups. Position of functional groups. Functional group NH2. But anyway வந்து இது ஆசிட்ங்கிறதுனால ஸோ இது அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா இதுங்கிறது வந்து டிசைட் பண்றது வந்து இட் இஸ் NH2 தான். ஓகே, அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஹைட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் கிவ்ஸ் ஒன்லி ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, proteins gives only alpha amino acids. Alpha amino acids and the alpha amino acids ஓட structure வந்து ஆல்ஃபானா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போட அட்டாச் ஆயிருக்கிற கார்பன் தான் வந்து இட்ஸ் ஆல்ஃபா கார்பன் இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் CHNH2 COOH. ஸோ இப்போ இதில் COOH குரூப்பும் இருக்கு, NH2 குரூப்பும் இருக்கு. COOH வந்து இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கிற கார்பன் வந்து இட் இஸ் அன் ஆல்ஃபா கார்பன். இந்த ஆல்ஃபா கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு அதுல வந்து இட்ஸ் NH2 வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை தவிர இதுல ஆல்ரெடி ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு இல்லையா, அமீன் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்மே இருக்கு. பட் ப்ரோட்டீன்ஸ் மே கண்டெயின் அதர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஆல்சோ, மற்ற ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் அதுல இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இட்ஸ் அமினோ ஆசிட். இப்போ இந்த அமினோ ஆசிட்க்கு வந்து எப்படி வந்து நேமிங் கொடுக்கலாம், nomenclature. So in all alpha amino acids have their common name இருக்கும் இல்லையா. So names, common names which generally reflect the property of amino acids or their sources. இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ கிளைசின்ங்கிறது வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட் which is so name இதுக்கு ஏன் கிளைசின் பேர் வந்துச்சுன்னா it has a sweet taste. Okay, so இப்போ it has a sweet taste. கிரீக்ல வந்து இப்போ கிளைகோ அப்படின்னா சீஸ்னு பேர், எல்லாமே கிரீக் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த நேம் பேஸ் அந்த அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அதுக்கு வந்து நேமிங் கொடுப்போம். ஓகே, அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ரெப்ரசன்ட் பை அ 3 letter symbol. சம்டைம்ஸ் 1 letter symbol கூட கொடுக்கலாம், வரும். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க புக்ல, ஒரு டேப்லெட் காலமே கொடுத்துருக்காங்க. அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து அதோட நேமிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே,
இப்போ நேச்சுரலா வந்து அமினோ ஆசிட் அப்படின்னா இட்ஸ் சி COOH இது வந்து it is NH2. Okay, so this is natural amino acids. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதுதான் natural amino acids. ஸோ இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்தோம்னா ஸோ இப்போ 4 குரூப்புமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன காம்பவுண்ட்? What is this called? This carbon is called because all the 4 groups are different. But this carbon is termed as என்ன carbon? It's a chiral. Okay, it's a chiral. First lesson la பாத்தீங்க இல்லையா? It's a chiral carbon and this compound is a chiral compound. ஏன்னா இந்த கார்பன்ல 4 குரூப்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கைரல் கார்பன் அண்ட் த காம்பவுண்ட் இஸ் த கைரல் காம்பவுண்ட். இப்போ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் வந்து ஏ கைரல் அண்ட் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கைரல் காம்பவுண்ட் எல்லாமே வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அன் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவா இருக்கும். பட் ஒன்லி அமினோ ஆசிட் which is achiral and optically inactive வந்து it is a glycine தான். It's a glycine. Okay, so the glycine is achiral and optically inactive. Glycine is only amino acid. Only amino acid which is achiral and optically inactive. ஸோ இந்த கிளைசினுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர் இருக்கு இல்லையா? ஆருக்கு பதிலாக நம்ம ஹெச் போட்டோம்னா அதுதான் வந்து இட் இஸ் கிளைசின். இப்போ NH2 C இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். COOH ஹெச் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆருக்கு பதிலாக நம்ம ஹெச் போட்டோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் அமினோ கிளைசின். இதுதான் வந்து இட்ஸ் கிளைசின். இப்போ நீங்கள் ஏன் இது வந்து ஏ கைரல்ங்கிறது வந்து நமக்கு புரியும். ஏன்னா 2 இது வந்து குரூப் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது கைரல். அதர்வைஸ் இட் இஸ் ஏ கைரல். இது வந்து ஏ கைரல்னா 2 வேலன்சி அதாவது 2 பாண்ட் வந்து ஹைட்ரஜனோட இருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ கிளைசின். ஓகே, மற்ற எல்லாமே வந்து கைரலாக தான் இருக்கும். ஓகேயா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சிஸ்டீன் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இதில் வந்து அந்த ஆர்க்கு பதிலாக என்ன கொடுக்கணும்னா SH and CH2 கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ எனிவே இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் தானே. ஸோ இப்போ இது வந்து வந்து ஆர்க்கு பதிலாக நம்ம இதை கொடுத்தோம்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் the name of that one is cysteine. அதாவது COOH, it's NH2, இது H அப்படியே தான் இருக்கும். இங்க வந்து it's HSCH2. So this is the structure of cysteine. இதுவும் வந்து chiral compound தான். எல்லாமே chiral compound except glycine. ஓகேயா? ஓகே, இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். பேஸ்ட் ஆன் the functional group NH2, it may be classified as alpha, beta, gamma and delta நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இது தவிர இன்னொரு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு ஃபார் அமினோ ஆசிட்ஸ். Depending on the relative number of amino and carboxyl groups in the molecules, amino acids are classified as acidic, basic and neutral. Okay, acidic, basic and neutral. So classification it is based on number of NH2 and COOH groups.
இப்போ நமக்கு தெரியும் NH2 வந்து இட்ஸ் பேசிக் இன் நேச்சர். ஓகே, COOH வந்து இட்ஸ் அன் அசிடிக் இன் நேச்சர். ஸோ அப்போ ஈஸியாக வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அசிடிக்காக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் மோர் COOH குரூப் இருக்கும் இல்லையா? இதில் வந்து இட்ஸ் மோர் COOH group, more COOH group than NH2. Then NH2, NH2 விட நிறைய COOH குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது அசிட்டிக் அமினோ ஆசிட். அப்போ அதே மாதிரி பேசிக்னா மோர் NH2 குரூப். ஓகே, மோர் NH2 குரூப் தென் அசிடிக் குரூப். அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட் இஸ் அ பேசிக். நியூட்ரலா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் COOH and NH2. NH2 group இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட். Okay, understood. So இது வந்து second classification. First classification based on the position of NH2 group, it can be classified as alpha, beta, gamma and delta. Second classification வந்து it is based on number of NH2 and COOH groups. Okay, NH2 group நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா அது basic. COOH group நிறைய இருந்துச்சுன்னா so that is acidic. Equal number இருந்துச்சுன்னா so then it is a neutral amino acids. Okay, இது வந்து ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா எசென்ஷியல் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ். எசென்ஷியல் அண்ட் நாட் எசென்ஷியல். எசென்ஷியல் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா the amino acids which cannot be synthesized in the body are known as essential. அதாவது என்னன்னா நம்ம பாடியிலேயே வந்து சிந்தசைஸ் ஆகும் சம் ஆஃப் தி எசென்ஷியல், சம் ஆஃப் தி அமினோ ஆசிட்ஸ். அது வந்து இட்ஸ் நான் எசென்ஷியல். பட் இந்த எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து which cannot be synthesized, which cannot be synthesized which cannot be synthesized in the body. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் கேன் பி அதாவது இட் கேன் பி டேக்கன் த்ரூ டயட். ஓகே, which must be taken through diet. அதுதான் வந்து இட் இஸ் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் விச் கேன் பி சிந்தசைஸ்ட் இன் த பாடி வந்து இது வந்து இட் இஸ் அ நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் விச் கேன் பி சிந்தசைஸ்ட். அது நம்ம பாடியை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும். ஓகே, விச் கேன் பி சிந்தசைஸ்ட். Can be synthesized in the body are known as non-essential. Okay, understood. So இதுவும் வந்து ஒரு classification தான். Okay, so இப்போ மூணு classification பார்த்தோம். Next வந்து it is the physical properties. Proteins ஓட physical properties. இந்த physical properties நம்ம பார்த்தோம்னா amino acids are generally இது வந்து it's a crystalline solid. Okay, crystalline solids. அதே மாதிரி it's colorless, water soluble and then high melting point. So they behave like actually it's a salt. Okay, ஏன் இது வந்து behave like a salt? இது கெஸ் பண்ண முடியுதா? behave like salt ஏன் அப்படின்னா it contains base. ஒரே ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து பேசிக் குரூப்பும் இருக்கு, அசிடிக் குரூப்பும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ சிம்பிளா வந்து இதை வந்து நம்ம இட்ஸ் பிஹேவியர் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இட்ஸ் லைக் அ சால்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் போத் COOH group, NH2 group. Okay, because of
NH2 and COOH group. Understood? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு. இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சிம்பிள் தான். இப்போ இன் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன், இப்போ சொல்யூஷன்ல பார்த்தோம்னா அமினோ ஆசிட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அ டைபோலார் ion. Okay. In aqueous solution, it exists as dipolar. It's a dipolar which is known as Zwitter ion. Okay, Zwitter ion enna, which is known as Zwitter ion. Zwitter ion enna COH group which loses H plus and NH2 வந்து அது வந்து it gets. Okay, அதான் வந்து Zwitter ion. இப்போ நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்க்கலாம். இப்போ suppose this is the structure of amino acid R CH NH2 CHNH2. Okay, C double bond O it's OH. இதுதான் வந்து அமினோ ஆசிட் இல்லையா? ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நைட்ரஜன் இட்ஸ் ஹாஸ் ஒன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி ஆகும்னா ஆர் சிஹெச் ஓகே NH3 ஆயிரும். NH3 plus then it's a C double bond O and O minus. அதாவது இந்த இந்த H இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இது கூட வந்து அட்டாச். Okay, so this is Zwitter. Okay, இது வந்து in the Zwitter இந்த ஃபார்ம்ல வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் ஷோ amphoteric behavior. ஏன்னா இது வந்து சால்ட் ஆயிரும் இல்லையா, சால்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துடும். ஸோ இட் ஷோஸ் Zwitter ion, இட் ஷோஸ் amphoteric behavior. amphotericனா இட்ஸ் ஆசிடாவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா பேசிக் கேரக்டரும் இருக்கும். amphoteric behavior. இது வந்து aqueous சொல்யூஷன்ல. இப்போ இதே இது வந்து அசிடிக் சொல்யூஷன்ல நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த COOH இருக்கு இல்லையா, this one, இது வந்து இட்ஸ் accepts proton and gets converted into COOH. இந்த COO minus ion வந்து which gets proton and converted to COOH. ஓகே, இது வந்து aquousல வந்து இப்படிதான் இருக்கும். இப்போ அசிடிக்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். in acidic solutionல இந்த C double bond OO minus இருக்கு இல்லையா, so which accepts protonனா hydrogen. Okay, and gets converted to COOH group. திருப்பி வந்து COOH மாறிடும் அசிடிக்ல. இப்போ இதே இது வந்து பேசிக்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இன் பேசிக் சொல்யூஷன் இந்த அமோனியம் சப்ஸ்டிடியூயன்ட், அதாவது இந்த NH3 இருக்கு இல்லையா, ஸோ திஸ் லூசஸ் புரோட்டான் அண்ட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் டு NH2. அதாவது இந்த NH3 இருக்கு இல்லையா, ஸோ விச் இஸ் கன்வெர்டட் டு லூசஸ் an electron and it converted to NH2. ஒரே நிமிஷம் structure of proteins. இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்ல வந்து இதுல என்ன லிங்கேஜ் இருக்கும்னா பெப்டைடு பாண்ட் ஆர் பெப்டைட் லிங்கேஜ் எப்படி வேணா சொல்லலாம், அது இருக்கும். அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் டூ மாலிகூல் ஆஃப் த சேம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ். இப்போ ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் reaction நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, same amino acids or different amino acids, which proceeds through the combination of amino group of one molecule with the carbonyl group of the other. So அப்போ வந்து ஏதாவது என்னன்னா
ஒரு யூனிட்டோட COOH-ம் இன்னொரு யூனிட்டோட அமினோ குரூப்புக்கும் இடையில வந்து ஒரு பாண்ட் வரும். அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ பெப்டைட் பாண்ட். ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த பெப்டைட் பாண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஆக்சுவலா இட்ஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ. இது வந்து ஃப்ரம் COOH-லேருந்து. அதே மாதிரி அமினோ குரூப்லேருந்து வர்றது வந்து CH வரும். ஓகேயா. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் அந்த வித் லாஸ் ஆஃப் ஒன் வாட்டர் மாலிகுலை வந்து லூஸ் பண்ணி யூ வில் கெட் அ பாண்ட் லைக் திஸ். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் பெப்டைட் பாண்டு. பெப்டைட் பாண்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பாக்சில் குரூப் ஆஃப் கிளைசின். இப்போ நம்ம கிளைசின் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. கிளைசின் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர்? NH2 CH2 COOH. C டபுள் பாண்ட் OH வரும். ஸோ இப்போ இன்னொரு மாலிகுல் ஆஃப் இது வந்து ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கிளைசின். இன்னொரு மாலிகுல் ஆஃப் கிளைசின் வந்து இப்படிதான் இப்படிதான் நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா. ஸோ செகண்ட் மாலிகுல் ஆஃப் கிளைசின் CH2. இல்லை இது கிளைசின் இல்லை இது வேற ஒரு மாலிகுலும் நம்ம எடுத்தா கூட இது வந்து டிஃப்ரெண்ட். சேமா எடுத்தாலும் அதே தான், டிஃப்ரெண்டா எடுத்தாலும் தான். ஸோ இப்போ இதுல வந்து ஒன் வாட்டர் மாலிகுல் வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் மாலிகுல் வந்து ஸோ இட் வில் பி ரிமூவ். So it will be removed. Water molecule will be removed. So அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா it's NH2 CH2 C double bond O. Okay, C double bond O NH CH CH3. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே நம்ம எழுதிருக்கோம். அவ்வளவுதான். C double bond O OH. ஓகேயா. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம அப்படியே எழுதிருக்கோம். ஸோ இப்போ இது வந்து என்னன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலா நேமிங் இது வந்து இட் இஸ் அ கிளைசின். இது வந்து இட் இஸ் அ கிளைசின். இதுக்கு சிம்பிள் வந்து இட் இஸ் GLY. இதுதான் சிம்பிள். இது வந்து இட்ஸ் அலனின். அலனின். இதுக்கு சிம்பிள் வந்து XALA. ஓகே. ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது அப்படின்னா ஸோ வி வில் கெட் கிளைசலைன் கிளைசலமின். கிளைசலமின். ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து சிம்பிள் வந்து GLY ALA. இது எப்படி எழுதுறதுங்கிறத மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இந்த ஸ்டார் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்க கொஞ்சம் தரவு பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸ்டார் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ அதுல வந்து கிளைசின் வந்து இருக்கு, அலனின். இது ரெண்டுமே சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா கிளிசலானின். ஓகே, கிளிசலானின் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ அதுக்கு சிம்பிள் வந்து GLY ALA. ஸோ இப்படிதான் வந்து அந்த பெப்டைட் பாண்ட். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் பெப்டைட் பாண்ட். இப்போ இங்க இதுக்கு இடையில வர்றது தான் இந்த பெப்டைட் பாண்ட். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் பெப்டைட். ஓகே. ஸோ இப்போ மீதி வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஏன்னா பாலிபெப்டைட் இருக்கு, புரோட்டீன். இப்போ நம்ம அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் புரோட்டீன்ல வந்து எப்படி அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குங்கிறது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் see. ஓகே.